فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے معرب اور مبنی اس کے بارے میں مکمل تفصیلات کو الحمدللہ سمجھ لیا۔ اب کوئی بھی لفظ ہوگا اس کا پہچاننا کہ آیا وہ معرب ہے یا مبنی ہمارے لیے انشاءاللہ میں امید کروں گا آسان ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں سے شکوک و شبہات اور ذہنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیات سے گزشتہ اسباق کا اجرا کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا مولانا شہید الرحمان صاحب، لفظ بسمی اس کے شروع میں جو با ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ جی جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ حرف ہے۔ اب بتائیے یہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ معرف ہے۔ شہید الرحمان بھائی آپ بتا رہے ہیں؟ جی یہ مبنی ہے، مبنی ہے۔ مبنی الاصل ہے، حروف میں سے ہے۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی وہ ہے جو جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے نہ بدلے۔ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلتا ہو۔ پھر مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی دو قسمیں ہیں، یعنی مبنی الاصل، مبنی مشابہ بال مبنی۔ مشابہ مبنی اصل۔ جی ان میں سے یہ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی اصل ہے؟ ان میں سے یہ مبنی الاصل ہے کیونکہ حروف میں سے ہے، حروف مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں کلام عرب میں؟ تین چیزیں ہیں، فعل ماضی معلوم اور امر حاضر معلوم اور تمام حروف۔ فعل ماضی معلوم نہیں کہنا، فعل ماضی خواہ معلوم ہو یا مجہول ہو، جی یہ دونوں ہی مبنی اصل ہیں۔ جی امر میں امر حاضر جی معلوم مبنی ہے، جبکہ امر حاضر مجہول جی یا غائب جو ہے یہ معرب ہے۔ جی سمجھ آئی؟ جی 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 مولانا مسعود صاحب، بسم کے بعد جو اسم ہے اس کا حمزہ کہاں چلا گیا؟ جی جی بسم اللہ کا جو اسم ہے یہ کہاں چلا گیا؟ حذف ہوا ہے، وہ کیوں؟ یہ حذف ہوا ہے کیوں حذف ہوا ہے؟ کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ اسم میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے۔ تو حمزہ وصلی پڑھنے میں گرتا ہے، لکھنے میں تو آتا ہے۔ جی حمزہ وصلی پڑھا نہیں یہ جاتا۔ تحسین کلام کے لیے یہاں پہ گرایا ہوا ہے، تحسین کلام کے لیے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تحسین کلام یا کثرت کی وجہ سے تخفیفاً حذف کیا گیا ہے۔ جی اب بتائیے کہ لفظ اسم یہ اسم ہے، فعل ہے یا جی حرف ہے؟ یہی سب ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ سب وہ کہتے ہیں جو جس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی نہیں جو پائے جائے اور نہ ایک زمانے کا محتاج ہو اپنا معنی دینے میں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں جی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم کی کون سی جی علامت ہے اس میں؟
اس میں اس کی با جارہ اس پہ داخل ہے. ماشاء اللہ، حرف جر. اور اور یہ ہے کہ یہ مفرد منصرف ہے. لا یہ اسم. نہیں، نمبر 2 یہ مضاف ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس جی کے یہ بعد مضاف ہے. اللہ عالم آ رہا ہے. نام جی سے جی جی پہلے کوئی جی اسم بغیر الف لام جی کے ہو تو مضاف ہے. مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. یہ مضاف ہے. صحیح. اب بتائیے گا یہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ معرب ہے. معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب اسے کہتے ہیں جس کے آخر عوامل کے بدلنے سے جس کا آخری حرف عوامل مختلف عوامل کے آنے سے بدل جائے. کیا بدلتا ہے معرب کے آخر میں؟ آخری حرف کیا مطلب آخری حرف کسی اور حرف کے ساتھ بدل جاتا کسرہ ہے؟ رفع ضمہ اور کسرہ کی آخری تینوں حرف جس پہ آ جو سکتے بدلتا ہے وہ اعراب بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ ہیں. جی معرب وہ اسم ہے جو جس پر کسرہ تنوین اور جر تینوں آ سکتے ہیں. جو آپ نے تعریف کی نا، معرب وہ کلمہ ہے کسرہ فتحہ اور جس کا آخر عامل کے معرب وہ بدلنے کلمہ سے ہے بدل جائے. تو میں نے کہا کہ معرب کے جس کا آخر آخر سے کیا عوامل کے بدلتا بدلنے ہے؟ سے معرب کے آخر سے آخری کیا حرف بدلتا ہے؟ زبر زیر پیش جو اعراب. ضمہ کسرہ فتحہ ہے. نہیں، آپ نے جواب دینا ہے معرب کے آخر سے اعراب اعراب بدلتا ہے. اعراب بدلتا ہے. اعراب اعراب. کے مفہوم میں وسعت ہے. اچھا بتائیے گا جی اعراب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 3. کیوں شارق بھائی، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. 4 جی. شہید الرحمان بھائی، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 2 قسمیں ہیں جی. اعراب بالحرکہ، اعراب بال بالسکون. بالحرف، ماشاء اللہ. اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. یا حرکت کے ساتھ اعراب ہوگا یا حرف کے ساتھ اعراب ہوگا. مولانا مسعود صاحب آئیے گا، یہاں اعراب بالحرف ہے یا حرکت ہے؟ جی اسم کے آخر میں اعراب جی حرکت کے ساتھ ہے یا حرف کے ساتھ ہے؟ حرکت کے ساتھ ہے. حرکتیں کتنی ہیں؟ حرکتیں 3 ہے. کون کون سی؟ ضمہ ایک رفع ہے، ایک نصب ہے اور ایک جر ہے. نہیں نہیں، رفع نصب جر یہ حرکتیں نہیں ہیں. رفع نصب جر یہ حرکتیں نہیں ہیں. یہ حرکتیں کیا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا زبر زیر سوال ہے. پیش. جو حرکتیں ہیں نا وہ ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ. ٹھیک. پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. ٹھیک. ایک چوتھی حرکت صحیح. بھی آتی ہے سکون، وہ بھی معرب کا اعراب ہے. جی جی اب یہاں بتائیے گا صحیح. حرکت کون سی ہے؟ یہاں پہ کسرہ کی حرکت. کسرہ ہے، ماشاء اللہ. اس کو کسرہ کس نے دیا؟ کسرہ کیا ہے؟ اس کو آواز کٹ گئی. اس کو کسرہ کی حرکت کس نے دی؟ با حرف جر نے. اچھا، جس چیز نے اس کو کسرہ کی حرکت دی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آ، اس کو حرف جر کہتے ہیں. اس کو عامل با کہتے ہیں. عامل. عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہو. عامل کسے جس کی کہتے وجہ ہیں؟ سے معرب کا آخر بدلتا ہو. بدلتا ہو. تو یہاں جس کی عامل وجہ سے جس کی وجہ سے
मुअरब का आखिर बदलता हो, जिसकी वजह से क्या बदलता हूँ? मुअरब का आखिर जिसकी बदलता वजह हो, से मुअरब का आखिर बदलता हूँ। तो यहाँ आमिल क्या है? जिसकी वजह से मुअरब का आखिर बदल यहाँ वो क्या चीज है? यहाँ पर आमिल जो है वो बा है। माशाअल्लाह। और बा मामूल क्या है? मीम। नहीं, इस्म जिस पर आमिल दाखिल हो वो हाँ, मामूल मामूल। होता है। मामूल इसम है। और ठीक। महल्ले एराब क्या है? माल अरब मीम है। हाँ, एराब की जगह लफ्ज का आखिरी हरकत हो, होता है। अच्छा बताइएगा, आपने कहा ये मुअरब है, जी। मुअरब की कितनी किस्में हैं कलाम अरब में? जी। मुअरब की मुअरब की मुअरब की दो किस्में हैं। कौन कौन सी? अ, एक मुनसरिफ, एक गैर मुनसरिफ। नहीं जी, शारिक भाई बताइएगा, मुअरब की कितनी किस्में हैं कलाम अरब में? एक मोहरब की जी, मुतमक्किन है, एक गैर मुतमक्किन है। जी शारिक भाई। मोहरब की जी दो किस्में हैं। कौन कौन सी? एक जी इसमें मुतमक्किन, दूसरा फेल मुजारे जब जमा मुअन्नस के नूनों और ताकीद के नूनों से खाली हो। माशाअल्लाह। कलाम अरब में ये दो ही चीजें मुअरब हैं। नंबर एक, इसमें मुतमक्किन। नंबर दो, फेल मुदारे बशर्ते के नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। मौलाना मसूद साहब बताइएगा, इन दो किस्मों में से ये कौन सी किस्म है? जी। ये इसमें मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन की एराब के एतबार से कितनी किस्में हैं? इसमें मुतमक्किन के अरब के एतबार से 8 किस्में हैं। क्यों शहीदुर रहमान भाई, कितनी किस्में पढ़ी हमने? जी 17 किस्में। शारिक भाई आप बताइएगा। 16 किस्में जी। 16 किस्में पढ़ी तो हैं, 17 कहाँ पढ़ ली? मौलाना मसूद साहब बताइएगा, उन 16 किस्मों में से ये कौन सी किस्म है? ये ये मुफरद मुनसरिफ सही है। माशाअल्लाह। मुफरद मुनसरिफ सही किसे कहते हैं? वो है जिसके वो इसम जो अवामिल लफ्जिया। नहीं नहीं, नहीं, वो मुफरद इसम हो, तस्निया जमा ना हो। वो इसम जो तस्निया जमा ना हो और सही हो, हर्फ इल्लत वगैरह नहीं हो, जिसमें आखिरी कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत ना हो। हाँ, मुफरद हो, तस्निया जमा ना हो, मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ ना हो, सही हो, मुअतल ना हो। जी। अच्छा ये मुझे सही बताइए, हो, मुफरद मुतल। मुनसरिफ सही का एराब क्या है? रफा जमा लफ्जी के साथ, रफा जमा लफ्जी के साथ है। जी, और फतहा नसब फतहा लफ्जी के साथ है, और जर कसरा लफ्जी के साथ। यहाँ इसके एराब की कौन सी हालत है? यहाँ पर कसरा के साथ है, कसरा लफ्जी के साथ। जर है और कसरा लफ्जी के साथ है। माशाअल्लाह। अब मुझे जी। बताइए कि लफ्ज इस्म ये मारिफा है या नकीरा? लफ्जी इसम ये मारिफ नकरा है। नकीरा नहीं किसे है, कहते हैं? मारिफा किसे कहते इजाफत की वजह से। हैं? माशाअल्लाह। मारिफा किसे कहते हैं? मारिफा वो कहते हैं, उसे कहते हैं उस इसम जो जो मुतय्यन चीज पर दलालत करे। मुतय्यन चीज पर डाला। जी। अब मुझे बताइएगा, अ, शारिक भाई, लफ्ज अल्लाह जी, इसम है, फिअल है या हर्फ है? ये जी इसम है।
اسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ جی یہ جی علم ہے اس میں، علامت اسم کی. اور اس کے علاوہ؟ اور یہ الف لام داخل ہے جی. ماشاء اللہ، الف لام داخل. اور یہ اور مسند جی ہے؟ یہ مسند لے. جی جی، اس کی طرف اسم کی جی اضافت وہ کی گئی کیسے ہے نا، جی؟ اسم کی نسبت کی گئی ہے اس کی طرف. اچھا جی، صحیح ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ معرفہ ہے یا نکیرہ؟ یہ جی معرفہ ہے. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ جی علم ہے جی. یہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ جی معرب ہے. معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، جس کے آخر کے اعراب جس عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائیں. اچھا آخر میں کیا بدلتا ہے؟ اعراب. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی جی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت. یہاں یا پر اعراب بالحرکت ہے. حرکت ہے. اعراب بالحرکت کی کتنی صورتیں ہیں؟ اعراب بالحرکت کی جی چار صورتیں ہیں: کون رفع، کون؟ ضمہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون جزم. ماشاء اللہ. یہاں کون سی شکل ہے؟ یہاں پر جی جر ہے جی، کسرہ کسرہ ہے ہے. معرب، جی. کلام عرب میں کتنی چیزیں، کتنی قسمیں ہیں معرب کی؟ دو قسمیں ہیں جی معرب کی. اس میں متمکن اور فعل مضارع جب جمع مؤنث کے نون اور تاکید کے نونوں سے خالی ہو، یہ اس میں متمکن ہے جی. اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی اور قسم اس ہے؟ میں متمکن کی یہ جی اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد مفرد، منصرف صحیح. مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح ہے، معطل نہیں ہے. منصرف ہے، اور غیر منصرف ہے، منصرف ہے. غیر منصرف نہیں ہے. اس کا اعراب کیا ہے مفرد جی منصرف صحیح کا؟ اس کی جی رفیع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، اور نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، اور جری حالت کسرہ لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہاں کون سی حالت ہے؟ یہاں پہ جی کسرہ لفظی ہے. ماشاء اللہ. جی آ، بتائیے گا مولانا مسعود صاحب، ہوا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی یہ اسم ہے. اسم کی کون سی علامت ہے؟ یہ اسم کے ضمیر ہے، ضمیر جو ہے وہ اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ مسند الی ہے، جہاں کوئی آپ کو علامت نظر نہ آئے جی وہاں مسند الی لازمی ہوتا ہے اسم. ٹھیک. اچھا معرب ہے یا مبنی؟ یہ مبنی ہے. مبنی ہے. مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی اسے کہتے ہیں جو عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. ٹھیک ہے. پھر مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی کی مبنی کی یہ 16 قسمیں. نہیں وہ متمکن کی ہے. مبنی کی مبنی کی 2 قسمیں ہیں. ماشاء اللہ، کون کون سی؟ مبنی الاصل اور مبنی مشابہ بالاصل. یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مبنی مشابہ بالاصل ہے.
मबनी मुशाबे बिल असल कितनी चीजें हैं कलाम में? अच्छा, मबनी मुशाबे बिल असल कहते किसे हैं? अ, मबनी मुशाबिह बिल असल वो है जो असमा मुतमक्किन और वो फेल मुजारे जो नून मोनस और नून ताकीद के साथ है। मबनी मुशाबे बिल असल कहते किसे हैं? वो जो मबनी के मुशाबिह हो। हाँ, जो असल के एतबार से तो मबनी ना हो, मबनी की मुशाबहत की वजह से मबनी हो। मबनी मबनी मुशाबे बिल असल कलाम अरब में कितनी चीजें हैं? मबनी मुशाबिह बिल असल कलाम अरब में कलाम अरब में टोटल 16 किस्म 16 चीजें हैं। जी, शारिक भाई आप बताइएगा। ये जी 2 किस्में। कौन कौन सी? एक जी इसमें गैर मुतमक्किन, और दूसरा फेल मुजारे जब जमा मुन्नस की नूनों और ताकीद के नूनों के साथ हो। एक एक इसमें गैर मुतमक्किन, अरे टूर एक इसमें गैर जी टूर मुतमक्किन, और दूसरा फेल मुदारे जब नून जमा मुअन्नस और या नून ताकीद के साथ हो। ठीक जी है। ये जो जुमला है ना, जुमला, बाज ने जुमले को भी इसमें शामिल किया है कि जुमला भी चूंकि मबनी होता है तो वो भी मबनी मुशाबे बिल जी असर। बताइएगा मौलाना मसूद साहब, ये कौन सी किस्म है मबनी की, मबनी मुशाबे बिल असल की 2 किस्मों में से? ये मबनी ये मबनी मुशाबिह बिल असल में से जी जी, उसकी 2 किस्में है ना, ये मुज़मरात है। इसमें गैर मुतमक्किन है ये। इसमें इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में पढ़ी हैं आपने? इसमें गैर मुतमक्किन की 16 किस्में। क्यों शारिक भाई, कितनी किस्में हैं? 8 किस्में जी। 8। 8 किस्में हैं। मौलाना मसूद साहब, उनमें से ये कौन सी किस्म है? ये मुज़मरात है। मुज़मरात किसकी मुज़मरात जमा? में से ज़मीर की जमा है। मुज़मर की जमा है। मुज़मर 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 और जमीर किसे कहते हैं? मुज़मर और ज़मीर ज़मीर जो किसी इसम की जगह पर आ जाए उसे ज़मीर कहते हैं। क्यों शहीदुर रहमान भाई? जी, मुज़मर और जमीर किसे कहते हैं? ये एक ही चीज है। एक चीज है, लेकिन ये दोनों क्या चीज है? जी शारिक भाई आप बताइए। मुज़मर इसम फ़ाइल है, ज़मीर सिफ़त मुशब्बह का सिफ़ा है। ये जी मुज़मर मतलब कहते हैं एक है, जिस चीज को छुपाया गया हो। जमीर या मुज़मर उस इस्म को कहते हैं जो मुतकल्लिम, मुखातब या ऐसे गायब पर दलालत करे जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। कहें जरा, जमीर वो इस्म है, इसे दोहरा ले इन अल्फाज को। जमीर वो इस्म है, जमीर वो ज़मीर वो इसम है। इसम है जो मुखातब जो मुतकल्लिम, मुतकल्लिम मुखातब या गायब या मुखातब ऐसे गायब पर दलालत करे मुखातब उसका जैसे जिक्र पर पहले दलाल हुआ हो। जिसे गायब हाँ, पर जिसका जिक्र दलालत करे। पहले हो चुका हो। अब ये बताइएगा, के जिक्र पे जिसका हो फिर चुका जिक्र जमीर की पहले कितनी किस्में हैं? देखो। मौलाना मसूद साहब, ज़मीर के टोटल 5 किस्में हैं। इब्तिदाअन कितनी किस्में हैं? जी इब्तिदाअन जमीर की कितनी किस्में हैं? वैसे तो 72 किस्में हैं, लेकिन ये ओह, 5 इब्तिदाअन 2 में किस्में हैं,
मुत्तसिल और मुनफसिल। बा- वो 72 है। इब्तिदाअन दो किस्में हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। बताइएगा उनमें से ये कौन सी किस्म। इब्तिदाअन दो इसमें एक मुतसिल है, ये मुनफसिल है। मुनफसिल जमीर किसे कहते हैं? वो जो सिगे से अलग हो, अपने आमिल से अलग हो। अपने आमिल से अलग मेरे हो। मुनफसिल की कितनी किस्में हैं? जमीर मुनफसिल के दो किस्में। कौन कौन सी? जमीर मंसूब जमीर मरफू मुनफसिल और मंसूब नहीं है। ठीक है माशाल्लाह। एक जमीर मुत्तसिल है, एक जमीर नहीं, मुनफसिल। मेरे मरफू मुनफसिल, जमीर मंसूब मुनफसिल, ठीक कह रहे हैं आप। उनमें से ये क्या है, मरफू मुनफसिल है या मंसूब मुनफसिल है? मरफू मुनफसिल है। माशाल्लाह। जमीर मरफू मुनफसिल टोटल जो है वो सुनाइए जरा, कौन कौन सी हैं? अ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुम, ये जो नहव है ना, नहव के ये अंदर मुतकल्लिम अ, से आगाज करते हैं। जी जी। अ, आना ना, अ, अंत नहीं अंत नहीं, नहनु, सबसे पहले मुतकल्लिम आना नहनु, अना अना नहनु, फिर अंता, फिर फिर अंत अंतुमा, कीजिए अंतुम, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, फिर आगे हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। माशाअल्लाह। ये जमीर मरफू मुनफसिल तरकीब में क्या वाक़ होती है? ये मुब्तदा वाक़या होती है। मुब्तदा या खबर खबर या फाइल या नाइब फाइल। या फाइल या नायब। यहाँ बताइए ये तरकीब में क्या वाक़ हुई है? यहाँ पर ये यहाँ पर ये मुब्तदा वाक़या हुआ है। क्यों जी शारिक भाई, आप बताइए, हुआ यहाँ पर क्या वाक़ हुई है? ये खबर जी। माशा अल्लाह। देखिए ये ला नफी जिन्स की खबर है, पीछे ला इलाहा है ना, तो इलाहा उसका इसम है और हुआ उसकी खबर है। समझ आई मौलाना मसूद साहब? जी जी जी, समझ समझ। शहीदुर रहमान भाई, नज़्ज़ला बताइएगा, इसम है, फ़िल है या हर्फ है? यहाँ में तो नजर तो नहीं आ रहा, नजला फेल है। आपको नजर नहीं आ रही स्क्रीन? नहीं किया, अभी कट हुआ है। अच्छा चले, नज़्ज़ला फ़िल है। फ़िल किसे कहते हैं? जी। फ़िल किसे कहते हैं? फेल वो है जो जिसमें तीन जमानों में से एक जमाना पाया जाए। जो अपने माना पर दलालत करने में दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो, और उसमें तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। फिर बताइएगा कि ये इसमें फ़िल की अलामत कौन सी है? शारिक जी। भाई आप बताइएगा। फेल की ये मुस्नद है जी। हाँ, हर फेल उसमें कोई भी अलामत नजर ना आए तो वो मुस्नद होता है। और दूसरा फेल मादी की गर्दान, ये भी फेल की अलामत है। शहीदुर रहमान भाई बताइएगा, ये मुअरब है या मबनी? मबनी बताया आपने।
शहीदुर रहमान भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, शारिक भाई आप बताएं, ये मुअरब है या मबनी? ये जी मबनी है। मबनी किसे कहते हैं? मबनी की दो किस्में हैं। मबनी मबनी वो कहते है किसे? जिसका आखिर अवामिल के बदलने की वजह से आखिर, मबनी वो है जी जिसके जो जिसका आखिर अवामिल आखिर के इराब अवामिल के बदलने की वजह से ना बदले। मबनी की कितनी किस्में हैं? मबनी की जी दो किस्में हैं, मबनी उल असल, मबनी मुशाबे बिल असल। ये क्या है? और मबनी ये मबनी उल असल है जी, क्योंकि मबनी उल असल की किस्म में से एक है जी फेल माजी। मबनी असल कितनी किस्में हैं? मबनी असल की तीन किस्में हैं जी, अमर हाजिर मारूफ, फेल माजी और तमाम हरूफ। और ये फेल माजी है जी। फेल मादी है। तो ये किस हालत पर मबनी है? इसकी ये जी एराबी हालत क्या या है जिस नसब पर ये? पर। नहीं, नसब नहीं कहना, नसब तो मुअरब की अलामत होती है। फतहा। ठीक है, फतहा, ठीक है जी। ये मबनी बर फतह है। फतह मबनी बर फतह है। यानी इसके लाम पर मबनी बर फतह। जबर ही रहेगी, ये बदलेगी नहीं। इसके लोग ये बताइएगा सीगा कौन सा है? ये वाहिद मुजक्कर गायब। जी, आज का जो सबक हमारा हुआ, पीछे वाले असबाब को इसमें हमने दोहराने की कोशिश की। आप मुझे बताइएगा इसमें कोई आपको पेचीदगी हो या कोई सवाल हो वो पूछ लें। नहीं नहीं, सवाल नहीं है, बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ है।